ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय महाराज परीक्षितंकर जन्म श्लोक क्रमांक 7। मातुर्गर्भगत वीरः स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुष किंचिद दह्यमान अश्रतेजसा। अनुवाद। हे भृगुपुत्र शौनक, जेतेबेले महावीर शिशु परीक्षित तांकर माता उत्तरा गर्भरे थिले एवं अश्वत्थामा प्रेरित ब्रह्मास्त्रर प्रखर तेजरे दग्धीभूत हेउथिले सेतेबेले भगवान तांको आड़को आसुथिबार से देखि पारिथिले। भावार्थ शील प्रभुपाद की जय। जन्म हेबार 3 मास पूर्वर अर्थात 7 मास पर्यंत जीव मातृगर्भरे अचेत अवस्था रहे। जीव निजर कार्य अनुजाई माता गर्भरे पितृवीर्य माध्यम प्रवेश करने निमित्त प्रकृति द्वारा प्रेरित हुए एवं एहीपरि भावरे से तार अभीष्ट शरीर प्राप्त हो क्रमश वृद्धि लाभ करे। पूर्वार्जित कर्मफल अनुजाई जीव निर्दिष्ट शरीर प्राप्त हुए। यह होछि जन्मर नियम। जेतेबेले से अचेत अवस्था जाग्रत हुए सेतेबेले से गर्भ अवस्थार असुविधा और कष्ट अनुभव करे एवं शीघ्र से बाहरी आसवा निमित्त इच्छा करे एवं बेले बेले से सौभाग्यवशतः मुक्ति निमित्त भगवान को प्रार्थना करे। महाराज परीक्षित जेतेबेले मातृगर्भरे थिले सेतेबेले से अश्वत्थामा द्वारा प्रेरित ब्रह्मास्त्र तीक्ष्ण प्रखर तेजरे दग्धीभूत हेबा अवस्था अनुभव कले, किंतु से भगवानकर भक्त होइथिबा जोगु भगवान तत्क्षणात् निजर अचिंत्य शक्ति बल उत्तरांकर गर्भ मध्य प्रवेश कले एवं शिशु परीक्षित देखिपारे जड़े अत्यंत ज्योतिर्मय पुरुष तांको रक्षा करने निमित्त आसिले। एपरिकी असहाय अवस्था मध्य शिशु परीक्षित से उग्रताप को सही पारिथिले, कारण से स्वाभाविक भाव में एक महान वीर बा योद्धा थिले। एथिपाई एठारे वीर शब्दर प्रयोग करा जायछि। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को, आपण मैंने जो मैंने आज भागवत क्लास अंशग्रहण कर। तो एठी श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वादश अध्याय महाराज परीक्षितंकर जन्म श्लोक क्रमांक 7 आम पाठ करुचे। एथिरे सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषिमुनि मानक कहते, हे भृगुपुत्र, भृगुंगर पुत्र थे सौनक, कहले जेतेबेले महावीर शिशु परीक्षित तांकर माता गर्भरे मातांकर उत्तरा गर्भरे थिले, तांकर माता उत्तरांग गर्भरे थिले, अश्वत्थामा प्रेरित ब्रह्मास्त्र प्रखर तेजरे दग्धीभूत हेउथिले सेतेबेले भगवान तांका आड़को आसुथिबार से देखि पारथिले। तो यह पूर्वर आमे प्रथम अध्याय शुणी आसीचे जे के भली भाव में उत्तरा भगवान को प्रार्थना करछन्दी एवं भगवान आसिक तांको गर्भरे थिबा शिशु संतान को रक्षा करथिले। तापरे प्रसंग अलग आड़को गति करके पळै जाइथिला, किंतु एठी सौनकादि ऋषि माने जेतेबेले पचारुछन्दी आउ थरे पुनर्बार के ने परीक्षितंकर जन्म कथा हमकु कहंतु विशद भाव में। तो सेतेबेले एठी सुत गोस्वामी कहउछन्दी कि जेतेबेले ब्रह्मास्त्र मारिथिला अश्वत्थामा सेई समय उत्तरांकर गर्भरे परीक्षित थिले। आउ परीक्षित जेतेबेले दग्धीभूत होतिले ब्रह्मास्त्रर जो तेजरे ब्रह्मास्त्रर जो प्रकोपरे, तो सेतेबेले सेई समय भगवान जाके तांको उद्धार करथिले। तो किंतु परीक्षित महाराज देखिथिले भगवान को से समय माँ गर्भरे। तो एठी कहउछन्दी भगवान तांका आड़को आसुथिबार से देखि पारिथिले। परीक्षित महाराज माँ गर्भरे भगवान को देखिथिले। दीटा घटना सेठी घटिछि ए श्लोक रे जहाँ वर्णना करा जायछि। गोटे घटना होछि माँ गर्भरे परीक्षित महाराज थिबा समय रे ब्रह्मास्त्रर तेजरे से दग्धीभूत हवाकू लागिले। देखो, ब्रह्मास्त्र होछि बहुत बड़ शक्तिशाली अस्त्र। ताहार तेजरे ताहार बल रे अनेक गुड़िए लोक मानक से मृत्युवरण करे देई पारे। अमोघ अस्त्र से कौन से प्रतिकार नहीं तापाई। किंतु परीक्षित महाराज गोटे
7 ମାସର ଶିଶୁ ମାତ୍ର ଥିଲେ ମା ଗର୍ଭରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ରର ତେଜକୁ ସେ ସହନ କରିଗଲେ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ, ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ତ ଭକ୍ତର ସେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଏ ଜଗତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ସେମାନେ ସହିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି, ବୀରମାନେ ଯାହାର ସହନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ ଥିଲେ କି ମା ଗର୍ଭରେ 7 ମାସରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କବଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ପର୍ପଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ, ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମର ପର୍ପଟକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଧାରାରେ ଚଳୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଲୋକମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେବାର 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 7 ମାସ ପରେ, 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଅଚେତ ରହେ। ମାନେ 10 ମାସ 10 ଦିନରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସ୍ଥିର ନିୟମ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଭିତରୁ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଅଚେତ ମାନେ ତାର ପ୍ରାଣ ଥାଏ, ଜୀବ ଥାଏ ତା ଭିତରେ। ଅଚେତ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା, ଜାଣିପାରେ ନା। ତାପରେ ଯେଉଁ 7 ମାସ ପରେ ଯେଉଁ 3 ମାସ, ସେଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଚେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ବୁଝିପାରେ ମାତୃଗର୍ଭର ପୀଡ଼ାକୁ, ତାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଜୀବ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମା ଗର୍ଭରେ ପିତୃବୀର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତାର ଅଭୀଷ୍ଟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ହେଲେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ଗର୍ଭକୁ ଯାଉଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛି ନା ପିତାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ମା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି ମା ଗର୍ଭକୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ମା ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ ହେବ। ଯେମିତି କିଏ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପଶୁ କର୍ମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ପଶୁ ଜନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କିଏ ଦେବଗୁଣ ଅର୍ଜନ କରି ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେବତା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଏ, ସେ ଜନ୍ମଟା କେମିତି ପାଏ ନା କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ପିତାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମା ଗର୍ଭରେ ସେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜନ୍ମର ନିୟମ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜନ୍ମର ନିୟମ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସୁବିଧା ଓ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ତ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ 7 ମାସ, 7 ମାସ ପରେ 3 ମାସ ରହି ସେ ଚେତା ଅବସ୍ଥାରେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 3 ମାସ ରହି ଚେତା ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ଚେତା ପାଇବା ପରେ 7 ମାସ ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହୁଏ, କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅସୁବିଧା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଇଚ୍ଛା କରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ତ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ କିଛି କିଛି ଜୀବମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମାତା ଗର୍ଭରୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୀଡ଼ାରେ ଅଛି, ମୋତେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଜନନୀ ଜଠରେ ଥିଲା ମୋ ଯଖନ ବିଷମ ବନ୍ଧନ ପାଶେ, ଏକ ବାର ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦିଅ ମୋରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଦିନ ଦାସେ। ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଭଜନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜନନୀ ଜଠରେ ଥିଲା ମୋ ଯଖନ ବିଷମ ବନ୍ଧନ ପାଶେ, ଏକ ବାର ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦିଅ ମୋରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏ ଦିନ ଦାସେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଇ କି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଥର ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ମୋତେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ତୁମର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ମୁଁ ତୁମ ସେବା କରିବି, ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମୋର ଅଭିଳାଷ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଅଭିଳାଷ କରି ସେ ମା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ।
କିଛି କିଛି ଜୀବମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ମା ଗର୍ଭରେ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଜୀବମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ମା ଗର୍ଭରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାଇପାରନ୍ତିନି, କାରଣ ବିଷମ ପାଶ, ବିଷ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ପାଶ ସିଏ। ଏଇ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ କପିଳ ଦେବ ମା ଦେବହୂତିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମାତୃ ଗର୍ଭରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜୀବ କୋଉଭଳି ଦଶାରେ ରହେ। ଡିଟେଲ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି କେତେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ହୁଏ। ମା ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଲୁଣ ଖଟା କିଛି ଖାଇଦିଏ, ସେଟା ପେଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେଥିରେ ଗର୍ଭରେ ଜଳେ ତାର, କାରଣ ଛୁଆର ଶରୀର ସେତେବେଳେ କୋମଳ ଥାଏ, କଅଁଳ ଚମଡ଼ା ଥାଏ। ମା ଯଦି ଖଟା ଖାଇବ, ଲୁଣ ଖାଇବ, ରାଗ ଖାଇବ, ତାର ଚର୍ମରେ ଯାଇକି ବାଜିବ, ଛୁଆର ଚର୍ମରେ ସେଟା ଜ୍ୱଳନ ହେବ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ କୀଡ଼ା ମକଡ଼ା ଥାନ୍ତି, ପୋକ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି, ଜୀବାଣୁ ମାନେ ତାକୁ ଦଂଶନ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ମଶା ଗୋଟେ ଚୋବାଇଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ତ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସରୁ ସରୁ କୀଡ଼ା ମାନେ ତାର ଛୋଟ କମଳ ଚର୍ମକୁ ସବୁ ଦଂଶନ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହୁଏ। ଆମେ ତ ହାତ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମଶାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାର ହାତ ପାଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥାଏ, ସେ କେବଳ ସହନ କରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରବଳ ହୁଏ ତାକୁ। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପ୍ରଖର ତେଜରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବା ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କଲେ। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଥିଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ତାର ତେଜରେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜ୍ୱଳନ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦେହ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କବଳରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା କି ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଗୋଟେ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ଭଗବାନ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ କେମିତି ସେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ମା ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ କେମିତି ଗଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଆଉ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଭାବିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କି ନିଜର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଶିଶୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆସିଲେ। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ସେଠି 7 ମାସ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ, ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ କେହି ଜଣେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ଉଗ୍ର ତାପକୁ ସହି ପାରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ମହାନ ବୀର ବା ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବୀର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା, ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ 7 ମାସ ବୟସରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସହିଗଲେ। କାହିଁକି, କେମିତି ସହିଗଲେ ସେ? ନା କାରଣ ସେ ଜଣେ ବୀର ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ କେହି କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସହନଶୀଳତା ଶକ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସହିପାରିବେ। ଯେମିତି ଏବେ ଆମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଆଗକୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତଥାପି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସହନ କରିଗଲେ। ତ ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମେ 2ଟି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା କଲେ କି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସହିପାରେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ବିପଦ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସହନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ମାଗେ ନା କି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ଠାରୁ ଏ ଦୁଃଖ ସବୁ ହରଣ କରିନି, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦରକାର ନାହିଁ। ନା, ଭକ୍ତ କହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦିଅ, ମୋ କର୍ମଫଳ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଅଭକ୍ତ ମାନେ ସିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋଠୁ ଦୁଃଖ ବାହାର କରିନିଅ, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଅଭକ୍ତ ଭିତରେ। ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ନିଜର କର୍ମଫଳକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହେ ନା। ସେ କହେ ମୋ କର୍ମଫଳ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, ମୁଁ ପାପ କରିଛି ମୁଁ ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅ, ମୋ କର୍ମର ଫଳ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସହନଶୀଳତା ଶକ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସହନ କରି ତୁମର ଭଜନ କରିବି, ତୁମ ଭଜନକୁ ଯେମିତି ନ ଛାଡ଼ିବି। ଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖକୁ ସହିଯାଏ ଆଉ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରେ ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଅଭକ୍ତ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଏ ଦୁଃଖକୁ ବାହାର କରିନିଅ। ଇଏ ହେଉଛି ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ। ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଆହୁରି ଅନେକ କୁକର୍ମ କରୁଛେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଆସିବ। କେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଥିବ ସବୁବେଳେ କି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଦୁଃଖଟା କାଢ଼ିଦିଅ, ସେଇ ଦୁଃଖଟା କାଢ଼ିଦିଅ, ସେଇ ଦୁଃଖଟା କାଢ଼ିଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଭିକାରିତ୍ୱ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଧାଉଁଥିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଚାଲାକ, ସେ କହେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କୃପା କଲେ ମୋତେ ସହନଶୀଳତା ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ମୁଁ ସହିବି, ଆଉ ତୁମର ଭଜନ କରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ମା ଗର୍ଭରେ 7 ମାସ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ତେଜ, ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସହିଗଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହା କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମା ଗର୍ଭରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କେତେ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତାମାନେ ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। କେତେ ଗୁହାରି, କେତେ ନିବେଦନ, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଭଗବାନ ଯାଆନ୍ତି କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଗଜରାଜ ଡାକିଥିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସେ ତ କିଙ୍କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କେତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଆଉ କେତେ ମହାନ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଯଦି ଆଜିର କଥାରେ କେହି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ।